تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین نور مولانا شاہ کریم حاضر امام کے لاکھوں لاکھوں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بار پھر مولا نے موقع دیا آپ کے بیچ آ کے علم بولنے کا، اور مکی صاحب، سب آرگنائزر اور حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہنوں کا تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ اپنے امام کے لیے اپنی وفاداری اور پیار کا ایک بار پھر اظہار کرنے اکٹھے ہوئے ہوں۔ یہ موقع پر آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہماری خوشی گہری اور سچی ہے۔ ہمارے سارے خیالات، ہماری ساری امیدیں، ہماری ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ علم اور سمجھ دوسرے حاصل کریں، اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے مذہب کو جاننے کا اپنا مقصد بنایا ہے، انہیں ہم ہمارے عمدہ پیار بھرے دعا آشیش فرماتے ہیں۔ آپ کا عشق اور ایمان دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ کا دکھ ہے، ہم کو بھی دل میں دکھ ہے۔ ہم جب آپ کی محبت دیکھتے ہیں تب ہمارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ایسا ہم بولتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ مولا مرتضی علی صحیح اللہ ہے۔ اللہ میرے صلوات پڑھے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ علی صحیح اللہ خداوند حق مولانا دھنی سلامت داتار سرکار آقا سلطان محمد شاہ امام نے فرمایا، ایمان انمول چیز ہے اور مولا کو پیاری ہے۔ ہمارے دادا حضرت مولا مرتضی علی کو مومن نشیری اللہ کہتا تھا۔ اسے 70 مرتبہ قتل کیا گیا، پھر بھی وہ علی اللہ کہتا رہا۔ بعد میں حکم آیا کہ سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی سچائی والی ہوگی۔ یہ مومن اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن جواب دہی نہیں ہے۔ اتنا درجہ اس کو اس کے ایمان کے لیے ملا تھا۔ جس کا ایمان گیا اس کا سب کچھ گیا، جس کا ایمان سلامت رہا اس کا سب کچھ سلامت رہا۔ لہذا اپنے ایمان میں کبھی بھی خلل نہیں ہونے دینا۔ اللہ میرا صلوات پڑھے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ستگر کہہ رے ستگر کہہ رے دھرم تو سچو ایمان نو ایمان سچو جان جے ایمان لوشے فرمان سو داس ہمارا جان رے رے بھائی تے داس ہمارا جان ہے زندہ قائم پایا شاہ پھر پایا۔ اے جی علی تے تو صحیح اللہ کہیے تے ماں اوچھو نہیں رے لگا
में एने मानियो કસો એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર ચેતો રેખેસ્તરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाजर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है हम मौला की मेहरबानी से रूहानी समझन के फरमान मुबारक पढ़ रहे तो जो मौला मुर्तजा अली सही खुदाइन आलमीन के कलाम है उसमें हम लास्ट टाइम दर बयान बंदगी व नेकी के जो कलाम है उसमें थोड़े कलाम पढ़े थे राग से और आज 4 कलाम उसमें से मैं राग से पढ़ के सुनाता हूँ अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद मोमन के मोह पर नूर अद केरा जो बिच रात उठ करे कमाई रात की बंदगी दिन में दी से के करणहार के मोह पर होवे रोशनाई क़यामत के दिन कोई मौका ले वे जिन्हें रात में बंदगी की थी साचे सिदक से उन्हें पाई उम्मीद दुनिया लोग कहे पेट धंधा लगा
सबको संभारो बीच अंधेरी लैला सब दिन पीछे रात है दिन को करो आप कमाई धंधा रात को बैठो आराम से जपो उसको जिसका है तू बंदा मैं राज खुदा का रसूल पाया जिन्हें सब रात की थी हक बंदगी तो मैं राज मोमिन को होवे जो दिल से निकाले सब दुनिया गंदगी रात को जागे एक ध्यान सू पैरवी रसूल की करे किरदार तो उस मोमन को मैराज होवे अपने रब का दीदार रैन मर्तबा बहुत बड़ा है सब खलकत पावे आराम पीर पैगंबर वली ओलिया रात बंदगी से सब पाए नाम मैराज रसूल भी रात में पाया आशक बसल पावे माशूक जो तू सच्चा आशक है तो रैन बंदगी से मत चूक अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद આજે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ જેવી રીતે લગભગ 2 વર્ષ જેવું થયું હશે આપણા ઇલમ મિજાલિસના સભ્ય હતા અને જેમનો બહુ મોટો ઉદાર ફાળો હતો આ ગ્લોબલ ઇલમ મિજલિસ શરૂઆત કરવામાં શ્રી વલીભાઈ વેપારી અને માસ્ટર નૂર અલીભાઈએ બહુ સારી એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી અને એમની એ જે ઇલમ બોલતા હતા એમની જે સમજ હતી અને હિંમત હતી એમનું ઇલમ મિજલિસના અંદર જિકર કર્યું હતું તો એ જ રીતે મારું પણ દિલ થાય છે અને
આજે કોઈ વ્યક્તિની પર્ટિક્યુલર વાત નથી થઈ રહી, પણ કિસ્સા કહાણીમાં જે મગજ છે એ પડવાનું છે. તો આપણી ઇલમ 40ના સભ્ય ઘણા લોકોને જાણકારી ના બી હોય, પણ જે લોકો મુંબઈ જોગેશ્વરીથી છે એ લોકોને ખબર છે કે એમનું નામ બી વલીભાઈ હતું, અને કદાચ મારી ભૂલ ના થતી હોય તો પૂરું નામ વલીભાઈ જીવણ હતું, અને 94 વર્ષની ઉંમરે હમણાં છેલ્લે સપ્ટેમ્બરની 3 તારીખે ગુજરી ગયા. મોલા એમના રૂહને શાંતિ આપે. મારા બહુ સારા મિત્ર હતા, અને હું એમના કરતા 40 વર્ષ નાનો છું, તો મને હંમેશા ભાઈ કરીને જ બોલાવતા હતા, અને બહુ નમ્ર હતા. તો આજે એમને યાદ કરીને કાલથી બહુ યાદ આવી ગયા હતા, તો મને મોલાએ પ્રેરણા આપી કે એમને જરા માધ્યમ રાખીને મારે જે ઇલમ બોલવું છે. તો નામ એમનું હતું વલીભાઈ, અને મારી ભૂલ ના થતી હોય તો એમના પિતાશ્રીનું નામ હતું જીવન. અને જેવી રીતે વલીભાઈ વેપારી માનપુરા ગામના હતા, એ પણ સિદ્ધપુરા આગળ માનપુરા ગામ છે ત્યાંના હતા. અને વલીભાઈ વેપારી અને આ વલીભાઈ જેમનો હું જિકર કરી છું, એ લોકો સારા મિત્ર હતા. અકબરભાઈ ડીઝલ બી એમની સાથે હતા, અને અભ્યાસી બાપાની પાસે બી એ લોકો બેઠેલા છે. તો અભ્યાસી બાપાની સાથે બેસતા હતા વલીભાઈ, જેવું આપણે વલીભાઈની વાત કરી રહ્યો છું, વલીભાઈ જીવન. અને થોડો ઘણો અભ્યાસ કરતા હતા, પણ ઉસ્તાદ જનાબ કાસમભાઈ લાડજી જયારે પાકિસ્તાનથી કરાચીથી મુંબઈ આવ્યા 1987માં 1987માં, તો ઉસ્તાદ કાસમભાઈ લાડજીના ઇલમ 40માં એ નિયમિત સભ્ય હતા. તો ત્યારે પછી એમની નિયમિતતા થઈ ઇલમ ઇજલાસના અંદર. તો આ બધું જે કિસ્સા કહાણી છે એના અંદર આપણે કઈ જગ્યાએ છીએ અને એમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે. કારણ કે જયારે આપણે ઇલમ બોલીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, અને પીર પૈગંબરોની અને મૌલાના આશકોની દાઈઓની વાતો કરીએ છીએ, પણ જે દ્રષ્ટાંત આપણી સામે હોય છે, જેવી રીતે માશાઅલ્લાહ વલીભાઈ વેપારી 93 વર્ષની ઉંમરે ગુજરી ગયા હતા. એમની બી ઇલમ છેલ્લે સુધી ઇલમ ઇજલાસમાં આવતા હતા અને ઇલમ બોલતા હતા, અને માશાઅલ્લાહ એમની સમજ બહુ સારી હતી. તો કેટલા વર્ષો સુધી એમને આ ચીજને પકડી રાખી અને જાળવી રાખી. તો એવી રીતે આ વલીભાઈ જીવન જે 94 વર્ષે ગુજરી ગયા, હું એમની વાત કરી રહ્યો છું. તો ઉસ્તાદ જનાબ કાસમભાઈ લાડજીના ઇલમ 40માં એ નિયમિત સભ્ય હતા, અને તો આ બધી મારી એમની સાથે રૂબરૂ વાતો થઈ છે એવું તમારા આગળ જિકર કરું છું. તો મને વલીભાઈ પોતે જ મને કીધું હતું કે હું કાસમભાઈ ની ઇલમ 40માં જતો, તો એક વખતે કાસમભાઈ મને કીધું કે વલીભાઈ બોલો ઇલમ. તો હું ઇલમ ના બોલી શક્યો. તો કાસમભાઈ મને બહુ નમ્રતાથી કીધું કે વલીભાઈ બધા બોલે છે તો તમે કેમ નથી બોલી શકતા. તો એટલું હું સાંભળ્યું અને મારા હૃદયમાં એટલું ઉતરી ગયું. તો મને વલીભાઈ પોતે કહેતા હતા કેરીમભાઈ કે મને 3 દિવસ સુધી મને ઊંઘ ના આવી, અને હું બહુ બેચેન રહ્યો. અને પછી મેં બહુ કોશિશ કરી કે કાંઈ પણ થઈ જાય, કમસે કમ મારે એક કલામ તો ઇલમ 40ના અંદર બોલવો છે યાદ કરીને. તો પછી એમણે બહુ મહેનત કરીને એમણે કલામ યાદ કર્યો. એ કલામ એ હતો જે એમણે સૌ પ્રથમ યાદ કર્યો હતો કે ઇલમ બાદશાહી જીને પાઈ સદા રહેસી, નહીં આવે ઉસે ખોટ, और मता सब लूटी जावे, इलम मता न सके कोई लूट, जो दौलत दुनिया तू पाईसी तो छोड़ जायसी दुनिया ठाम, इलम दौलत तुझ संग आईसी पुस्ती पाईसी जन्नत मुकाम. તો આ કલામ જયારે એમણે યાદ કરીને ઇલમ 40માં ઉસ્તાદ જનાબ કાસમભાઈ લાડજીની હાજરીમાં બોલ્યા, તો કાસમભાઈ એમને બહુ મુબારકી આપી અને બહુ ખુશ થયા અને કીધું કે ચોક્કસ રૂહાની ઈશ્ક તમારા દિલના અંદર પેદા થશે. આપણે બી આપણી જે રૂહાની જિંદગીની સફર છે એના અંદર ઘણી વખત આ કલામ સાંભળ્યો હશે, બોલ્યા હશે, પણ કદાચ વલીભાઈ એ મોહબ્બતથી અને એ ઈમાનથી આ કલામ બોલ્યા હશે, અને ઉસ્તાદ જનાબ કાસમભાઈ લાડજીએ
એમને એના સામે કીધું કે ચોક્કસ તમારા દિલમાં રૂહાની પેદા થશે. કહેવાનો મતલબ જે આ કલામ બોલ્યા છો એની જે સમજ છે એના પર અમલ કરશો, એને વળગી રહેશો તો ચોક્કસ એ રૂહાની પેદા થશે. એટલે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો. યાદ કર્યા છે? આ પહેલું સ્ટેપ. નિત પઢો, એને હંમેશા પઢો. તો જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને, તો મૌલાનું ઈશ્ક તમારા દિલમાં ચોક્કસ વસી જશે. એ મૌલાનું વચન છે. અને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે અમારું આપેલું વચન કદી તોડતા નથી. તો એ મૌલા આપણા દિલના અંદર રૂહાની ઈશ્ક વસાવશે. આપણે કરવાનું શું છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પઢો, હંમેશા પડતા રહો, એના પર મનન ચિંતન કરતા રહો, જેથી ચોક્કસ દિલ સાફ અને પાક થશે. અને આ જે રૂહાની ઈશ્કનો જલવો છે મૌલાનો, એ આપણા પર મૌલાની મહેરબાનીથી મૌલાની નવાજીશ કરશે. તો પછી એમને ધીરે ધીરે અભ્યાસ કર્યો અને હું જયારે ઇન્ડિયા હતો ત્યારે મળતા હતા મને. તો અહીંયા અમેરિકામાં લગભગ 3 વર્ષ થયા છે, 2.5-3 વર્ષ. અને હું જયારે આ ગ્લોબલ ઇલમ મિડલસના અંદર મૌલાની મહેરબાનીથી મેં વાઇઝ કરવાની શરૂઆત કરી, તો એક વખતે મારા પર એમનો ફોન આવ્યો હતો. તો એમના ઇલમની સમજના બારાના અંદર થોડા સવાલો હતા, થોડી મૂંઝવણો હતી. તો બહુ મોહબ્બત પ્યારથી એમને સવાલો પૂછ્યા અને મૌલાની મહેરબાનીથી જે જવાબો આપ્યા, એની સાથે બહુ તંદુરસ્ત વાતાવરણ, બહુ હેલ્થી એટમોસ્ફિયરના અંદર એમને બહુ ડિસ્કશન કર્યું, ચર્ચા વિચારણા કરી. બરાબર છે. તો તંદુરસ્ત વાતાવરણ, જે હેલ્થી ડિસ્કશન કહેવાય છે, એ શું છે કે પહેલા તો આપણે સવાલ પૂછવા માંગીએ છીએ તો આપણને જે સવાલ પેદા થયો છે, તો આપણી પાસે ઇલમ મિજાજની રેકોર્ડિંગો છે, મૌલાના ફરમાન મુબારક છે, અને ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર જ છે. આપણે પોતે કેટલી કોશિશ કરી એ સવાલને સમજવા માટે. તો ખુદાનો નૂરનો દીવો તમારી અંદર જ છે. તમે એને જુઓ, તમે એને પૂછો. આ સૌથી ઉપરની બાબત છે. આ સમજમાં ના આવી તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમને કોઈ બાબતની સમજણ ના પડે તો અમને આવીને પૂછો. તો ક્યાં પૂછવા જશું આપણે? લિસ્બન કે પેરિસ પૂછવા જશું? તો ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર છે, ત્યાં પૂછીએ, જે આપણને સારા નરસાની સમજણ આપે છે. બીજું કે ઇલમ જ્ઞાનની કિતાબો છે આપણી પાસે, ફરમાન મુબારક, એના અંદર પૂછીએ છીએ. અને તેમ છતાં પણ આપણને હજુ પ્રશ્નો છે, મૂંઝવણ છે, તો પછી મૌલાએ છૂટ આપી, કોઈ ઈમાની ભગત હોય એને તમે પૂછો. તો જ્યારે આ રીતે આપણે સવાલ પૂછીએ છીએ તો આપણી નિયત પાક અને સાફ હોવી જોઈએ કે મારે આપણા મઝહબનું, જે મૌલા ઈચ્છે છે કે ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ, એ મેળવવાની આપણી નિયત એકદમ પાક હોવી જોઈએ. અગર એ નિયતથી આપણે આ રૂહાની ખોજ કરીએ છીએ તો પછી મૌલા શું ફરમાવે છે એના માટે કે જીસ પર કરમ કરે વો આપ. તો એ મૌલાએ આપણા પર કરમ કર્યું છે. શું કરમ કર્યું છે? કે આપણા રૂહને એના નૂરમાં, મૌલાના નૂરમાં એક કરવા માટે કરમ કર્યું છે, એક ચાહના જગાડી છે આપણા દિલના અંદર. તો ઉસકો આપ હી આપ બુઝાવે. તો એ જે કરમ કર્યું છે એ પોતે જ બુઝાવે છે. પીર સદરી સાહેબે ફરમાવ્યું કે એ જે હેડે કે ભીતર અગન જલતી રે પિયા, તારી મોહબ્બતની આગ લાગી છે મારા દિલના અંદર. તો તું હી બુઝાવણ હાર, મહેરબાન મેરે, દયાવંત મેરે, સાહેબ મેરે, યા શાહ તુજે બિના તો દિન જાવેંગો કૈસે પિયાજી. એ જે ચરણ ભેટાડો, યા શાહ નજર મિલાવો. કે અમે તમારા ચરણ ભેટીએ એમને, તમે કઈક એવું કરો કે અમને મોકો મળે કે તમારા ચરણ ભેટી શકીએ અને તમારી સાથે નજર મળાવી શકીએ. અને હેડા માહે મહેર જાણો, મહેરબાન મેરે, દયાવંત મેરે, સાહેબ મેરે, યા શાહ તુજે વિના સો દિન જાવેંગો કૈસો કૈસે પિયાજી. તો શું કરે છે મૌલા કે જીસ પર કરમ, તમે સઘળી બાબતોમાં સલાહ અને સહાય માટે જમાનાના ઇમામ તરફ દ્રષ્ટિ કરી છે. તો કોઈ ભી બોલતું હોય, દુષ્ટ બોલે, દુશ્મન બોલે, ચાહે બોલે કોઈ બોલે ઇન્સાન, કહેનાર મત દેખ, હક બાત સુન કબૂલ કર. તો આપણે હક વાત કબૂલ કરવાની છે. કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ ઇન્સાનને કબૂલ નથી કરવાનો, કોઈ જિસમને કબૂલ નથી કરવાનું. અમે મર્દે દરવેશ છીએ, તેથી અમે તમને હક ફરમાન કરીએ છીએ. તો જીસ પર કરમ કરે વો આપ, ઉસકો આપ હી આપ બુઝાવે. તો કેવી રીતે બુઝાવે છે? ઇલમ, ઓલમા,
કામિલ મુર્શિદ બનકર આપ સુજાવે. મોકલે છે એમ નહીં, કોઈને મોકલે છે નહીં, બનકર એ પોતે બને છે, એ પોતે રૂપ લે છે અને સુજાવે છે. ઇલમ ઓલમા કામિલ મુર્શિદ બનકર આપ સુજાવે. તો આપણને ઇલમ સાંભળવામાં આવી જાય છે ઇલમ 42 ના અંદર કે કોઈ જગ્યાએ કે જમાતખાનામાં. ઓલમા એટલે આલિમનું જમા છે, પ્લુરલ છે, બહુવચન છે. ઓલમા કોઈ આલિમ ને દ્વારા આપણને હક વાત ફરમાન મુબારક ની વાત પડવા મળે છે. કામિલ જો સબ ચીજ में હોવે કામિલ સો બિન પીછાને ન કહેવે બાત. અને મુર્શિદ જે અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાના આદમી પોતે છે. તો ઇલમ ઓલમાં કામિલ મુર્શિદ બનકર આપ સુજાવે. પણ આપણી દ્રષ્ટિ એવી હોવી જોઈએ કે પાક આંખોથી જોશો તો દરેકમાં ખુદાવંદ તાલાનું નૂર જોશો. ફરમાન છોડીને બદનજરથી જોશો તો દિલની આંખો આસ્તે આસ્તે આંધળી થઈ જશે, દિલમાં અંધારું પેદા થશે અને નૂરને કદાપી નહીં જોઈ શકો. આ શનાખત આપણને કેમ નથી થતી? કેમ જીસમ દેખાય છે? કારણ કે સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે એવો રોજો રાખે ત્યારે બાતુની આંખ અને કાન છે તે ખુલે. તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ, તમે અમારા દીદાર જ્ઞાનની આંખોથી કરી શકશો. તો આવી જયારે આપણે દ્રષ્ટિ ખુલે છે તો એ નૂર જોવામાં આવે છે, જીસમ નથી જોતા આપણે. તો વલીભાઈને એ સવાલો અને મૂંઝવણો હતા અને બહુ સારી રીતે ચર્ચા વિચારણાથી, કારણ કે ઇલમ જ્ઞાનનો માયનો મુશાયદો કરતી વખતે હાજર ઇમામની શનાખત દેખાડવામાં આવે છે. અને પછી મૌલાની મહેરબાનીથી આપણે લગભગ પોણા 2 વર્ષથી હ્યુસ્ટન સાઉથમાં એલિયાનામાં રફીકભાઈના ઘરે અમે હર મંગળવારે જમાતખાનું છૂટ્યા પછી 8 થી 9:30 વાગે રૂબરૂ ઇલમ 40 ભરીએ છીએ. તો ઘણા બધા મેમ્બરો આવે છે. તો એના અંદર પછી વલીભાઈ નિયમિત આવતા થયા અને માશાઅલ્લાહ ત્યારે એમની ઉંમર 93 વર્ષ હતી, ગુજરી ગયા ત્યારે 94 જેટલી ઉંમર હતી. તો 93 વર્ષની ઉંમરે બી એ જાતે મારી ગાડીના અંદર પોતે ચડતા ઉતરતા અને ઇલમ 40 બેસતા. ઘણી વખતે અડધો કલાક 1 કલાક કન્ટિન્યુ ઇલમ બોલતા અને બહુ મોહબ્બતથી બધી સમજણ આપતા. તો જુઓ, એક અભ્યાસી બાપા પાસે, અને એના પહેલા બી એમને જ્ઞાન બોલવાનો બહુ શોખ હતો બચપનથી જ. અને પછી અભ્યાસી બાપા પાસે બેઠેલા છે, કાસમભાઈ પાસે બેઠેલા છે. તો કેટલા વર્ષો સુધી, લગભગ બચપનથી તો જ્ઞાન બોલતા હતા જમાતખાનામાં, પણ ઇલમ 40 ની વાત કરીએ તો લગભગ 40-50 વર્ષથી એમને આ ચીજ પકડી રાખી, ઇલમ 40 ની નિયમિતતા. અને જે મૌલાએ ફરમાવ્યું છે કે તમારામાં જેઓ યુવાન છે અને એમ કહે છે કે અમે અમારી ફરજ આવતીકાલે પૂર્ણ કરશું, તો તેમના માટે આવતીકાલ ક્યારે પણ આવતી નથી. અને તમારામાંના જેઓ વૃદ્ધ છે અને એમ કહે છે કે આ કાર્ય કરવા માટે અમે અતિશય વૃદ્ધ થઈ ગયા છીએ, તો તમે કદી પણ અતિશય વૃદ્ધ થઈ જતા નથી. પાછું મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે કદી પણ અતિશય વૃદ્ધ થઈ જતા નથી. કારણ કે બુઢાપા ઉંમરોમાં એ નહીં, બુઢાપો છે ને ઉંમરમાં નથી. જેવો અક્કલના જૈવ છે, આપણી જે અક્કલ છે ને એ જૈવ, એ બુઢી ના થઈ જવી જોઈએ. તો એ બુઢી કેમ થઈ જાય છે? કે આપણને જે અશરફુલ મખલુકાતનો જે ખુદાએ દરજ્જો આપ્યો છે, એટલા માટે આપ્યો છે કે જે 84 લાખ જીવો છે એના અંદર જે હ્યુમન બીઈંગ છે, આપણે ઇન્સાન છીએ, અને આપણને જે જીસમ મળ્યું છે અને અક્કલ મળી છે, એ સર્વશ્રેષ્ઠ ખુદાનું સર્જન છે આ મખલુકાતના અંદર. અને એના કારણે, એ અક્કલના કારણે આપણે સર્વશ્રેષ્ઠ ખુદાનું સર્જન કહેવાય છીએ. અને તેમ છતાં પણ એ ખુદાએ જે અક્કલ આપણને બક્ષી છે એનો આપણે ઉપયોગ ના કરીએ તો પછી મૌલાએ ફરમાયું કે વગર વિચાર કરવા વાળો, એટલે કે ફરમાન પર વિચાર નથી કરતા, વગર વિચાર કરવા વાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક જ નથી. એટલે આપણને એ માટે ઇન્સાનનો આ જે જન્મ આપ્યો છે કે આપણે ફરમાન પર વિચાર કરીએ. અગર નથી કરતા તો પછી મૌલાએ કીધું કે મેં તમને શા માટે ઇન્સાન બનાવ્યા? ઇન્સાન થવાને લાયક જ નહોતો, મૌલાએ ફરમાવ્યું.
તો આ વલીભાઈ વેપારી ને આ વલીભાઈ જીવનની વાત કરી રહ્યો છું તો જુઓ આપણી સામે દાખલો છે કે એમની અક્કલ કેટલી તેજ હતી, કેટલી જવાન હતી, એમની સમજ, એમનું ઇલ્મ. તો 93 વર્ષની ઉંમરના અંદર ઇલ્મ 40માં આવતા હતા નિયમિત, અને પછી એમને પાછો બહુ વ્યવસ્થિત આ રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારકનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાજ, 33 કલામ અને કલામે ઇમામે મુબીન ભાગ પહેલામાંથી 8 ફરમાન મુબારક, 20, 45, 51, 63, 64, 65, 125, 160 એનો બહુ નિયમિત અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને નિયમિત ઇલ્મ મિજલસમાં આવતા રહ્યા. તો પછી થોડો સમય થયો અને એ જયારે ગુજરી ગયા એના થોડા મહિના પહેલા એમને ડોક્ટરે કીધું હતું કે વધારે અવર જવર કરવાની નહીં અને ઘરે રહેવાનું. અને તો પછી એ થોડા મહિના પછી ઇલ્મ મિજલસમાં ગુજરી ગયા. એના થોડા મહિના પહેલા એ ઇલ્મ મિજલસમાં આવતા બંધ થયા, પણ હું રૂબરૂ એમની મુલાકાત લેતો હતો. તો હવે જુઓ, જયારે બી એમની ગુજરી ગયા એના પહેલા એમની મુલાકાત લેતો હતો તો હંમેશા ઇલમ જ્ઞાનની જ વાત થતી હતી. અને જયારે બી વલીભાઈ ઇલમ બોલતા હતા તો એક ચીજ હું નોટ કરતો હતો કે હું જયારે એમને ધ્યાનથી સાંભળતો હતો તો વચમાં રોકાઈને મને પૂછતા હતા કે કરીમભાઈ હું બરાબર બોલી રહ્યો છું ને, કઈ ભૂલ તો નથી થઈ રહી ને? એટલે કે હું જે ફરમાન મુબારક બોલી રહ્યો છું એના અંદર કઈ ભૂલ થઈ રહી છે અથવા મારી સમજના અંદર? તો હું હંમેશા એમ જ કહેતો હતો કે ઇલમ વાળો રૂપ પગથિયું ઉપર ચડે છે. એક દાદર પૂરો કરી બીજા દાદર પર ચડી શકશે. તમે પણ આસ્તે આસ્તે સૂફીમાં દિલ લગાડો, એનાથી પણ ઉપર જવાનો ખ્યાલ રાખો. સૂફી મજહબ એ તરીકત છે, પછી તમે હકીકતમાં પહોંચશો. એટલે મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એમને એ જ હતો કે તમે જે પણ અત્યારે સમજ્યા છો, અને આપણે ફરમાન મુબારક બોલીએ છીએ તો કદાચ આપણને અક્ષર ફરમાન મુબારક નથી બોલી શકતા, ભૂલ બી પડે છે, પણ આપણે ગભરાવું ના જોઈએ, હિંમતથી બોલવું જોઈએ. એના માટે એક સાદો સરળ દાખલો શું છે કે બચ્ચું માના પેટમાંથી જન્મે છે તો દોડવા નથી લાગતું, રાઈટ? પેલા તો એને માની બાજુમાં સુવાડવામાં આવે છે, પાછું પણ નથી ફેરવી શકતું. થોડા દિવસો થાય છે તો પાછું ફેરવે છે, પછી તકિયા રાખીને બેસાડવામાં આવે છે, પછી ઘોટણે ચાલે છે, પછી કોઈ ટેકો લઈને ચાલે છે દિવાલનો કે, અને પછી ટેકા વગર ચાલવાની કોશિશ કરે છે તો પડે છે, પછી દોડે છે, રાઈટ? તો આખો આ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? તો એ થાય છે, એના અંદર કોઈ નવી વાત નથી, બરાબર? તો હિંમત કરીને બોલવું જોઈએ, ભલે ભૂલ પડે તો બી. બોલશો તો ભૂલ પડશે તો ખબર પડશે ક્યાં ભૂલ પડી અને બીજી વખત આપણે એને સુધારવાની કોશિશ કરી. તો સમજના અંદર બી એવી છે, સમજના અંદર બી આપણી સમજનો વિકાસ થતો રહેશે જેમ અભ્યાસ કરતા રહીએ છીએ, બરાબર? તો હું એમને ઓલવેઝ એ જ કહેતો કે તમને અત્યારે જે સમજ આવી છે અને ફરમાનથી જ આવી છે, તમે જુઓ અને એના પર ઈમાન રાખો અને વધુ સારી સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરતા અને નિયમિત અભ્યાસ કરતા. તો આ વાતચીત હતી હંમેશા. હવે જયારે હું આ છેલ્લી જે સપ્ટેમ્બર ગઈ, 3 સપ્ટેમ્બરને એ ગુજરી ગયા, તો એના પહેલા 11મી જુલાઈના ઇમામ ડે ના દિવસે હું એમની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી, એમના ઘરે ગયો હતો. તો બહુ જયારે હું એમને સરપ્રાઈઝ આપી હતી, મેં કીધું નતું કે હું આવી રહ્યો છું, તો હું ગયો ત્યારે મને જોઈને બહુ ખુશ થઈ ગયા અને ભેટી પડ્યા. અને ત્યારે 94 વર્ષની એમની ઉંમર હતી. તો મને કે કરીમભાઈ તમને યાદ કરી રહ્યો હતો અને મને હતું કે તમે જરૂર આવશો એમ. તો જયારે તમે અમને યાદ કરો છો તે જ વખતે તમે પણ અમને યાદ આવશો. તો બહુ મોહબ્બતથી બેઠા અને લગભગ 1 કલાક અમે બેઠા હશું. તો લગભગ 50 મિનિટ સુધી તો વલીભાઈ જ ઇલમ બોલ્યા હતા, 94 વર્ષની ઉંમરે. મેં બરાબર બધી ચીજો નોટ કરી. કદી પણ મારા આગળ એમની શારીરિક બીમારી કે ઉંમર થઈ ગઈ છે કદી પણ એનું જિકર નથી કર્યું એમને, કદી બી. અને કોઈ દુનિયાદારીની વાત એમની પાસે નહોતી. અને મેં છેલ્લી મુલાકાત લીધી 11મી જુલાઈ ઇમામ ડેના, તો 1 કલાક જેવી અમે મુલાકાત કરી. તો 50 મિનિટ સુધી વલીભાઈ પોતે જ ઇલમ બોલ્યા હતા. અને એમણે આ વખતે જે છેલ્લી મુલાકાતમાં મને ના પૂછ્યું જે ઓલવેઝ પૂછતા હતા કે કરીમભાઈ કઈ મારી ભૂલ થતી હોય તો મને કહેજો કે મને સમજાવજો, કોઈ ચીજ ના બોલ્યા. અને હું એમને બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લો. એ બોલી રહ્યા તો મેં કીધું બોલો, હજુ તમારે કઈ બોલવું છે? તો મને શું કે મને એટલું કીધું એમણે કે કરીમભાઈ મેં મગજને ઓળખી લીધો છે. અને એમના ચહેરા પર એટલી ખુશી અને એટલી રોશની હતી
કે કોઈ ચિંતા, ફિકર, ડર, ભય કોઈ એની કોઈ લકીર નથી એમના ચહેરા પર. અને એ પોતે બોલ્યા કે મેં મગજને ઓળખી લીધો છે. બરાબર. તો મેં એમને બહુ મુબારકી આપી અને એ પોતે ઉભા થઈને મને દરવાજા પર મૂકવા આવ્યા અને છોડવા માટે. અને બધી વાતચીતના અંદર છેલ્લે મને એમ કીધું કે જુઓ કરીમભાઈ, આ તમારી સામે આ દાખલો છે. મને કે મેં તો શું, હું એમને મામા કહેતો હતો. તો હું તો શું મામા, એટલે કે જુઓ કરીમભાઈ, કે કોઈ દુનિયાદારી તો છે નહીં મારે, હું કોઈ દુનિયાના માણસોને મળતો નથી, પણ અહીંયા લોકો આવે છે સગાવાળા તબિયતના સમાચાર લેવા માટે, તો એ દુનિયાની વાત કરે છે પણ હું એમાં રસ લેતો નથી. પણ થોડી ઘણી તબિયતની વાતો એ પૂછે છે. તો અત્યારે મતલબ શું દવા ચાલી રહી છે, કે શું એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છે, કે શું ખાઈ રહ્યા છે, એની કદાચ એ લોકો ઈચ્છે તો થોડી ઘણી વાત થાય. તો થોડું બોલું છું, અડધી મિનિટ તો મને શ્વાસ ચડવા લાગે છે. પણ આજે કરીમભાઈ હું લગભગ 1 કલાક સુધી ઇલમ બોલ્યો હું તમારા આગળ, પણ મને બિલકુલ શરીરના અંદર કોઈ થાક કે મને શ્વાસ ચડ્યો એવું કોઈ ચીજ મને મહેસૂસ નથી. હું તો તમારી મોહબ્બત છે ને મૌલા માટે, ઇલમ મુબારક માટે, એટલે. અને મને કે મારા પાસે આ તો તમને જે અમુક દુનિયા વાળા આવે છે કે દિનની વાતો નથી થતી, પણ જે દિન વાળા આવે છે તો મારા આગળ અમુક લોકો જ્ઞાનની વાતો કરે છે તો હું ધ્યાનથી સાંભળું છું. અને હું એમને એ સલાહ આપું છું કે કુરાનમાં છે, જ્ઞાનમાં છે, હદીસમાં છે, એ કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સમજાવીએ છીએ. અને ફરમાનના અંદર બી હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. તો જુઓ, ના ફક્ત પોતાના રૂહની, પણ પોતાના રૂહને સંભાળો તો એક ઓરતનું કામ છે, પણ બીજાઓને દિન ધર્મની નસીહત કરી અને દિન ધર્મ પર મજબૂત કરવા એ મર્દોના કામ છે. એ 94 વર્ષની ઉંમરે બી એ ઘરે રહીને મર્દનું કામ કરતા હતા. જે બી આવતું હતું તો વાત કરતું હતું, તો એમના જિસ્મની કે કોઈ વાત કરતું હતું તો એ જ કહેતા હતા કે બદનને બીમારી પણ લાગુ પડે છે, રૂહને કાંઈ થતું નથી. અને જે લોકો દિન ધર્મની વાત કરતા હતા એમને વધારે સારી સમજ હાંસલ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપતા હતા મૌલાના ફરમાન મુબારક. છેલ્લા દમ સુધી એમણે આ કાર્ય કર્યું, પોતા માટે પણ અને બીજાઓ માટે પણ. 94 વર્ષની ઉંમરે. તો કોઈ ચીજ આપણને રોકતી નથી, કે શારીરિક બીમારી કે ઉંમર કે કોઈ ચીજ આપણે કરવું હોય તો કોઈ ચીજ આપણને રોકતી નથી. બરાબર છે. બીજું કે તો આ બધી વાતચીત થઈ અને જયારે રવિવાર હતો, સપ્ટેમ્બરની 3 તારીખ, અને બપોરે લગભગ 12:30 વાગે મને ફોન આવ્યો એમના દીકરાનો કે પપ્પા ગુજરી ગયા એમ. તો મેં કીધું મૌલા એમના રૂહને શાંતિ આપે ને તમને લોકોને હિંમત આપે. તો મેં તો કેટલા વાગે ગુજરી ગયા? તો કે હમણાં મતલબ 12 વાગે જેવા બપોરે ગુજરી ગયા. તો મેં કીધું શું હતું છેલ્લે, તમે બધા હાજર હતા એમની પાસે? અમે બધા જ એમની પાસે હાજર હતા, અમે 2 દીકરા અને ફેમિલીના મેમ્બરો અને સગાવાળો. તો શું હતું છેલ્લે? તો કે એમને થોડી એસિડિટી થઈ ગઈ હતી અને થોડી વોમિટો થઈ. તો પછી અમે એક પૂછ્યું કે બાપા તમને કઈ તકલીફ પડી રહી છે આ તે? તો હસીને બોલ્યા કે જો છેલ્લી 94 વર્ષની ઉંમર હતી, એસિડિટી થઈ રહી હતી અને વોમિટ થઈ રહી હતી. તો છેલ્લે બોલ્યા કે ના શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, કોઈ તકલીફ નથી. મને શું તકલીફ હોય, મૌલા મારી પાસે છે. આ એમના છેલ્લા શબ્દો હતા કે મને શું તકલીફ હોય, મૌલા મારી પાસે છે. અને થોડો ટાઈમ થયો અને એમનો જીવ છૂટી ગયો. જેવી રીતે માખણમાંથી વાન નીકળે એ રીતે. તો મોમન હશે તે મસ્તાના સિંહ જેવો હશે, તેને કાંઈ પણ દાસ્તી નથી. કે આ દુનિયામાંથી છૂટ્યો કે આરામથી ચાલ્યો જશે. ક્યાં ચાલ્યો જશે? રૂહનો પણ દરિયો છે, રૂહ પણ ત્યાં જશે. તે એવી ઉમેદ રાખે કે અસલ મકાને પહોંચે. પછી એમના ઘરે બેસવાનું હતું તો પછી હું સોમવારે ગયો તો બધા કુદરતી એવું થયું કે મેં ગાડી પાર્ક કરી ત્યારે કોઈ નતું, પણ મારા ગાડી પાર્ક કર્યા પછી લગભગ 20-25 જણા આવી ગયા. અને મૌલાની મહેરબાની ત્યાં બેસવા માટે હું પછી મૌલાના ફરમાન મુબારક 15 મિનિટ વાંચ્યા અને જ્ઞાન બોલ્યો. તો બધાએ બહુ મુબારકી આપી. મને કે કાલે તમારે આવવા જેવું હતું. હું તો કેમ? તો કે કાલે બધા ભેગા થયા હતા તો બધી દુનિયાદારીની બહુ વાતો કરતા હતા. હું તો તમે અમને એક દિવસ નહીં 360 દિવસ તેડાવો, અમે તમારા દિલમાં જ બેઠા છીએ. તો હું તો તમે કેમ એવી ઈચ્છા રાખો છો કે કોઈ આવશે ને ફરમાન મુબારક સંભળાવશે ને જ્ઞાન બોલશે? તમારા ઘરે ફરમાન મુબારક ની જ્ઞાન છે? એટલે કે છે. તો તમે પોતે વાંચો ને. તો આ દુનિયા અને આખરતના અને આ બધું જે ફરમાન મુબારક છે તમે વાંચો તો આપણને બી ખબર પડે કે
જે લોકો ખુદા, ઈશ્વર, ભગવાન, ગોડમાં નથી માનતા એ લોકો બી મોતના અંદર માને છે કે મોત તો છે. કારણ કે નાસ્તિક લોકોના કુટુંબના અંદર બી કોઈને કોઈ ગુજરી ગયું છે. તો મોત એ એક સત્ય છે. તો તમે કેમ બીજા પાસે ઈચ્છા રાખો છો કોઈ આવશે ને આપણને સંભળાવશે? તમે પોતે વાંચો. તો મને એમના ઘરવાળા કે હા કરીમભાઈ તમારી વાત બરાબર છે. તો એ દિવસે હું બેસવા ગયો તો બધા સાથે વાતચીત થઈ. તો બધા વલીભાઈની મામાની વાતો કરી રહ્યા હતા. તો એક ભાઈ બોલ્યા કે એમમાં સબૂરી બહુ હતી. તો મેં કીધું કેવી રીતે? કે 94 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ હતી, તબિયત બી એ રહેતી હતી એવી, પણ કદી એમને એમના કોઈ ચીજની દુનિયાની કે એમના તબિયતની કદી કમ્પ્લેન નથી કરી છેલ્લા દમ સુધી. તો માશાઅલ્લાહ આ એમનું ઈમાન હતું ને. તો આ જે ઈમાન છે, મૌલાની મોહબ્બત એના હૃદયના અંદર ઓતપ્રોત થઈ ગઈ હતી. તો તમે જોયું બરાબર. અને જો આ રોશની છે એમના કાર્ય, એમનું વાણી ને વર્તન એ રોશની થયું. એમના ગુજરી ગયા બાદ બી એમના ફેમિલી મેમ્બરોને બીજાને હું પણ આજે એમને એ રીતે યાદ કરી રહ્યો છું. બરાબર. તો કે સબૂરી બહુ હતી અને કદી પણ એ સામે ચાલીને દુનિયાની વાતો નતા કરતા. એ ભાઈ બોલ્યા કે એ પોતે સામે ચાલીને કદી દુનિયાની કોઈ વાતો નતા કરતા. હા, કોઈ જયારે બહુ પૂછે તો જેટલું જરૂરી હોય એટલું બોલતા. પછી બીજા એક ભાઈ બોલ્યા કે મેં એમને કીધું હતું કે દાદા કે તમે શું આખો દિવસ ઘરે બેઠા રહો છો? કે આ ફલાણી જગ્યાએ બધા મોટી ઉંમરના બધા ભેગા થાય છે ત્યાં તમે જાઓ ને. તો મેં કીધું શું કીધું તમને? તો એમણે કીધું કે હવે મારે કે કેટલા દિવસ જીવવાનું છે અને હું મારા રૂહની ફિકર શા માટે ના કરું? મારા રૂહને ખુદાનમાં એક શા માટે ના કરું? અને તમે જે જગ્યાએ મને જવાનું કહો છો તો મને બહુ કહેતા હતા બધા. એટલે હું એક વખત ગયો હતો તો ત્યાં દુનિયાની વાતો અને નિંદા સિવાય કાંઈ નહોતું. અને એ મારો ખોરાક નથી. દુનિયાની વાતો અને નિંદા એ મારો ખોરાક નથી. તો મારો ખોરાક ઇલ્મ જ્ઞાન છે. તો હું ઘરે રહીને એ કરી રહ્યો છું. તો જુઓ આ માશાઅલ્લાહ એમના ફેમિલી મેમ્બર સાથે આ વાતચીત થઈ અને એ રીતે એમના ગુજરી ગયા બાદ બી એ લોકો એમને એ રીતે યાદ કરે છે. અને પછી જયારે એમની જિયારત હતી તો મેં નક્કી કર્યું હતું અને મૌલાની મહેરબાની તે દિવસે હું જમાતખાનામાં અલી સહી અલ્લાહના ગિનાર મુબારક બોલ્યો હતો મૌલાની મહેરબાનીથી. તો જો આ આપણી સામે આ બધો વાત છે. બરાબર. હવે બીજી આપણે વાત કરીએ કે જુઓ આપણું અહીંયા આપણે ઇલ્મ 40માં આવીએ છીએ તો આપણે ઇલ્મ હાંસલ કરવા માટે આવીએ છીએ. રાઈટ. તો આપણું સંપૂર્ણ ધ્યાન કોઈ વ્યક્તિ પર નહીં પણ હક વાત પર, એટલે કે ફરમાન મુબારક પર, જે ઇલ્મના અંદર જે ટોચની વાત છે, કુરાન, ગિનાન, હદીસમાં છે તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ. અને એના અંદર બી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. હવે ઇલ્મના અંદર છે ને ઘણી બધી ચીજો છે. કારણ કે ઇલ્મ મર્તબા દરિયા જૈસા जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद ऊंडा, उसमें चीजा अनंत अपार. કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ચીજ નથી, એક ચીજ છે જેની મૌલા શનાખત કરાવવા માંગે છે, જે આપણા રૂહની શનાખત, મૌલાના નૂરની શનાખત કરાવવા માંગે છે એ છે. પણ એના સિવાય બી ચીજા અનંત અપાર, અનંત, કોઈ અંત નથી, એટલી બધી ચીજો છે. જે કોઈ उसमें गोथा खावे और आप फना हो जावे, सोही अमुलक साई अपना मोती ઉપર લે આવે. તો ઘણી બધી ચીજો છે ઇલ્મ મુબારકના અંદર. બરાબર. પણ આપણે અમુક ચીજો આપણે પોતે સમજીએ. અહીંયા આપણે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કરી રહ્યા કે કોઈ વાદ વિવાદ નથી કરી રહ્યા કે કોઈ નાનું છે કે કોઈ મોટું છે એની વાત નથી કરી રહ્યા. આપણે કરીમ હાજરીમાં લીડરો સાથે બેઠા હતા અને કોઈ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ પર ચર્ચા થઈ રહી હતી. તો મૌલા એ બધા લોકોની વાતો સાંભળી પછી એક બોર્ડ હતું, પછી એના મૌલાએ ચોક લીધો અને એક લીટી દોરી. પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે આ લીટીને તમે ટચ કર્યા વગર એને નાની કરી બતાવો. તો કોઈ ના કરી શક્યું. તો મૌલાએ પોતે પછી થોડા ટાઈમ પછી એ લીટીની સામે બીજી એક મોટી લીટી દોરી એની બાજુમાં. તો જુઓ કે આ મોટી લીટી છે, આ એને ટચ નથી કરી પણ એ નાની થઈ ગઈ. બરાબર. તો જુઓ આપણે આપણું મગજ બહુ ખુલ્લું રાખીએ અને બહુ નિખાલસ અને પ્રમાણિક બનીએ ઇલ્મ હાસિલ કરવા માટે, તો એ નૂર આપણા હૃદયના અંદર પ્રવેશી શકશે. તો હું જયારે અગર હું બોલું છું કે યા અલી બિલુફ્તી કદરીકની, ઓ અલી તમારી રહેમતથી અમારી મદદે પહોંચો,
તો એ નૂર, જે રોશની છે, જે હક છે, એ મારા હૃદયના અંદર પ્રવેશ કરે એના માટે હું ચાહના કરું છું. યા અલી બિલુસ્તી કદરીકની, જે મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના સમંદર છે, એમની પાસે એ માગણી કરું છું, દુઆ માંગુ છું. અને બીજાઓ બી આ ઇલ્મ, આ સમજ હાંસલ કરે એના માટે દુઆ માંગુ છું. બરાબર છે? કારણ કે મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના સમંદર છે. તો એ મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના અંદર શું ફરમાવ્યું છે, આ દુઆ માંગીને પછી મૌલા મને એની શનાખત આપે એમની, અને મને એ ઇલ્મની નવાજીશ કરે, પણ એ કયું રૂપ લઈને આવે છે હું ઓળખી ના શકું, મારું એ હક વાત પર, ફરમાન પર ધ્યાન ના હોય, તો એ રોશની મારા હૃદયના અંદર પ્રવેશી શકતી નથી. બરાબર? તો હું શું દુઆ માંગુ છું એ હું પોતે જ નથી સમજતો. એનો મતલબ એમ થયો કે યા અલી બિલુસ્તી કદરીકની, ઓ અલી તમારી રહેમતથી અમારી મદદે પહોંચો, અને મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના સમંદર છે, મૌલા મુર્તઝાલી સહી અલ્લાહ છે. તો એ ઇલ્મનું જે રૂપ લઈને જે આવે છે એને આપણે સમજીએ છીએ, એ રૂપને ઓળખીએ છીએ, તો પછી આપણે શું દુઆ માંગીએ છીએ, આપણે કોની ચાહના કરીએ છીએ? તો એ રૂપને ઓળખો. એ ઇલમ ઓલમા કામિલ મુર્શિદ બનકર આપ સુજાવે, એ સુજાડી રહ્યો છે. આપણા કોયડાઓ, આપણી મુશ્કેલીઓ, આપણી મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરવા માટે એ હાજરા હાજુર થઈ જાય છે. આપણે એને પોકારીએ છીએ સાચા દિલથી ત્યારે. તો હવે જુઓ, આપણે દુઆના અંદર બી ઘણી બધી ચર્ચા થઈ ગઈ છે કે જૂની દુઆના અંદર એમ હતું કે અશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વશહદુ અન મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ વશહદુ અન અમીરુલ મોમિનીન અલી સહી અલ્લાહ. તો આ દુઆના અંદર હતું જ. કદી મૌલાએ એમ નતું ફરમાવ્યું તમે હવે અલી સહી અલ્લાહ નહીં પડો કે અલી અલ્લાહ દુઆમાં નહીં પડો. પણ આપણામાંથી અમુક લોકો ગયા હતા સામે ચાલીને કે અમે અલી સહી અલ્લાહ નથી બોલી શકતા, અલી અલ્લાહ નથી બોલી શકતા. એટલે પછી પહેલું તો મૌલાએ કીધું કે એક કામ કરો, કે કીધું કે આ દુઆના અંદર અલી સહી અલ્લાહ છે નિકાળી દો. તો મૌલાએ કીધું કે એક કામ કરો કે પૂરી દુઆ ही निकाल दो, दुआ पढ़ना ही छोड़ दो, दुआ ही निकाल दो. તો એનો મતલબ એમ થયો કે અલી સહી અલ્લાહ, અલી અલ્લાહ એ દુઆ છે. તેમ છતાં પણ જે ગયા હતા એ લોકો ના માન્યા. ઓકે, એટલે પછી એના અંદર ફેરફાર થયો. તો મૌલાએ શું આપ્યું હતું? અલી સહી અલ્લાહ આપ્યું હતું. તો એ સૌથી ઉપરની બાબત છે. અને આપણે જે સામે ચાલીને માગીએ છીએ એ બીજી બાબત છે. આ દાખલો આપીને હું શું કહેવા માંગુ છું, જે બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરોને મૌલાએ પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે. કેટલી સાદી, સરળ, સિમ્પલ વાત છે. આ ઉપરથી મૌલાએ પોતા તરફથી રાજી ખુશીથી આ ચીજ આપી કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે. હવે આ ફરમાન મુબારક બંધ છે એટલે 1 જ કલાક મૌલાએ કીધું 24 કલાકના અંદર, એના કરતા વધારે બંધ છે. કેટલી સાદું, સરળ, સિમ્પલ ભાષાના અંદર મૌલાએ સમજાવ્યું. હવે આ ફરમાન મુબારક આપણને સમજમાં આવ્યું કે ના આવ્યું? અગર આવ્યું તો એની સમજણ લઈને ચાલશો, એની સમજણ લઈને ચાલવાનું છે. અગર ના સમજમાં આવ્યું તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કેટલીક વાતો તમારી અક્કલમાં ના ઉતરે તો પણ પીર મુર્શિદ ફરમાવે તે પ્રમાણે તમારે કરવું જોઈએ. તો કરો, સમજમાં ના આવ્યું તો બી કરો, અને સમજમાં આવ્યું તો બહુ સારું. હવે સમજમાં આવ્યું તો બરાબર છે. શું સમજમાં આવ્યું? તો પછી 23 કલાક મૌલા કરવાનું શું કે છે? તો ખુદાનું કરીમ હાજરી મામનું ફરમાન છે બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરોને કે ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવું સિવાયના વખતે પણ, એ 1 કલાક સિવાય પણ ખુદાના અસ્તિત્વ એટલે ઉર્દુના અંદર વજૂદ, એક્ઝિસ્ટન્સ. દાખલા તરીકે મેં ઘણી વખત દાખલો આપ્યો છે કે હું મારા બેડરૂમના અંદર છું, તો ખુરશી કોણ છે? તો હું બતાવ કે આ બેઠો છું હું, એ ખુરશીનું વજૂદ છે, અસ્તિત્વ છે. ટેબલ તો આ ટેબલ છે, સેલફોન તો આ સેલફોન છે, આ કમ્પ્યુટર છે, આ પેન છે. તો આ દરેક, આ પાણીની બોટલ છે, તો આ એક એનું અસ્તિત્વ, એનું વજૂદ છે, જેના સામે આપણે નિર્દેશ કરીએ છીએ અને બતાવીએ છીએ. બરાબર? તો ખુદાનું અસ્તિત્વ શું છે? તો ખુદા તો સબ ફોર में बसता नहीं, खाली उस बिन कोई मकान, કોઈ જગ્યા જ ખાલી નથી. અને ધર્મની અંદર વાત કરીએ તો ફરમાન પણ નૂર છે, ઇશ્ક પણ નૂર છે, ઈમાન પણ નૂર છે. મૌલાએ બેતુલ ખ્યાલનો બોલ આપ્યો, એ પણ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે મારું બાતુની સ્વરૂપ છે. તો આ બધા નૂર છે. પણ આપણે અહીંયા કોઈને કોઈ જગ્યાએ અટકી ગયા છે. અગર આપણે ઇલ્મને જે, અલબત્તા ઇલ્મ નૂર છે,
મૌલાએ ફરમાયું કે અમે અહીં જેટલા દિવસ છીએ તેટલા દિવસ રોજ આવશું અને તમને ફરમાન ફરમાવશું. તમારા દિલ પથ્થર જેવા કઠણ છે એને અમે નરમ કરશું, ચોખ્ખા કરશું, તમે પણ સાંભળવા આવજો. તો નૂરનું પાણી એવું તો પીવાની વાત હોય, પણ મૌલાએ સાંભળવા આવજો એમ કીધું એટલે કે ફરમાન નૂર છે. ઈશ્ક પણ નૂર છે. ખેતી બોઈએ પ્રેમ કી અને પાણી દીજે જ્ઞાન, નૂર તજલ્લી ફલ ફૂલે. તો ખેતી ઈશ્કની કરીએ છીએ અને ફળ લાગે છે નૂરના, તો ઈશ્ક નૂર છે. 51માં ફરમાનમાં કલામ બિન ભાગ પહેલાના અંદર કીધું કે ઈમાન નૂર છે. અને મૌલા કીધું અમે જે તમને બોલ આપ્યો છે અમારું વાતુની સ્વરૂપ છે, તો એ બી નૂર છે. પણ આપણે શાંતિથી વિચારીએ તો કે ઘણા લોકો આપણે ઇલમ પર એકાગ્રચિત થાય અને થવરાય છે. મૌલાએ ફરમાવ્યું જો ખૂબી ચાહો દોનો જહાન કી તો સુનો ઇલમ એક ધ્યાન. મુખી સાહેબ તમને વિનંતી કરું છું આજે કદાચ મને 10 મિનિટ વધારે મળશે. કઈ બેઠા વાંધો નહીં. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, થેન્ક યુ વેરી મચ મુખી સાહેબ. તો અગર ઇલમ પર એકાગ્રચિત થવાય છે, પહેલા આપણે શાંતિથી આ બાબતને સમજીએ. જે તમને જુઓ કોણ બોલે છે એને જુઓ. જો ખૂબી ચાહો દોનો જહાન કી તો સુનો ઇલમ એક ધ્યાન શું. તો એક ધ્યાન ખવરાય છે. આ કલામથી સાબિત થાય છે કે ઇલમ પર એક ધ્યાન ખવરાય છે. બરાબર. फिर समझ साहिब भी फरमाયું કે જ્ઞાન ધ્યાનમાં હે તો ઇલમ જ્ઞાન પર ધ્યાન લાગ્યું તો સર્વે શુદ્ધ પામી. બધી સમજ મને મળી અને આપણને કીધું કે ભાઈ ખોજ ખોજ કે મિલના. તો ઇલમ જ્ઞાન પર એક એકાગ્રચિત થવરાય છે. જેવી રીતે આપણે હમણાં કલામમાં જાણ્યું કે इलम मर्तबा दरिया जैसा जिसका वार न पार बहुत गहरा बेहद ऊंडा उसमें चीजा अनंत पार જે કોઈ उसमें गोथा खावे और आप फना हो जावे. પોતે પના થઈ ગયો. પના એટલે કાંઈ નહીં. તો એક ધ્યાન ખવરાય છે ઇલમ પર. બરાબર. આ ઇલમ જ્ઞાનથી સાબિત છે. પહેલા આપણે આટલું સમજી લઈએ. સમજ્યા વગર આપણે વાદ વિવાદ ના કરીએ, આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરીએ. ઘણી જગ્યાએ બહુ તાજુબની વાત થાય છે. આપણે કોઈને મળ્યા નથી, એને રૂબરૂ જોયો નથી, એને રૂબરૂ સાંભળ્યું નથી, કે એની રેકોર્ડિંગ બી નથી સાંભળી અને એ વ્યક્તિ માટે આપણે કાંઈ બી બોલીએ છીએ કે આ ફલાણા ભાઈ તો આમ કરવાનું નામ પાડે છે, આમ કરવાનું ના પાડે છે. અરે તમે એમને જોયા બી નથી, એમને રૂબરૂ સાંભળ્યા બી નથી, એમની રેકોર્ડિંગ બી નથી સાંભળી, તો તમે કેવી રીતે કહી શકો છો? પીરો તો કે છે बिथड़ा दोष किसी को ना दीजिए. अगर कोईના અંદર દોષ જોયો ના તો બી ના આપજો. તો અણતીઠા ક્યું કર દીજે. જે જોયો નથી એ તમે કેવી રીતે દોષ આપો છો? તો આ બધી ચીજોનો આપણે વિચાર કરીએ, નિખાલસ, પ્રમાણિક અને સાચા બનીએ. તો આ ઇલમ જ્ઞાનથી સાબિત થાય છે કે ઇલમ પર એક ધ્યાન ખવરાય છે. બરાબર. અને બેતુલ ખ્યાલના બોલ અને બેતુલ ખ્યાલની બંદગીના અંદર બી મૌલા એક ધ્યાન થવાનું કે છે. હવે ઇલ્મ સે તો રબ પહેચાના. તો ઇલ્મ એક માધ્યમ થઈ ગયું. બરાબર. એકદમ સાચી વાત છે. રબ છે, ખુદા છે, એના કરતા ઉપર છે. બરાબર. તો અલબત્તા ઇલમ નૂર છે, પણ એના કરતા બી ઉપર કાંઈક છે જે નૂર માહેથી નૂર પ્રગટ્યા. તો જે નૂર છે, જે નિરંજન, નિરાકાર, અલખ, અનામી, લખી ના શકાય. ફરમાન તો લખી શકાય છે, ઇસ્મે આઝમનું નામ છે, તો અલખ છે, લખી બી શકાતો નથી કે નામ પણ નથી. એ નિરંજન છે, નિરાકાર છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ. એ જે નૂર છે એ નૂર માહેથી નૂર પ્રગટ્યા, તેનું સદગુર છે નામ. તો એ ઇલમનું સ્વરૂપ લઈને એ આપણને તારવા માટે આવ્યો છે. એને આધીન થઈ જઈએ. તો ઇલમ કરતા એ નૂર છે એના કરતા બી ઉપર છે. તો ઇલમ અહીંયા માધ્યમ થયું. એના દ્વારા, એના થ્રુ ઇલ્મ સે તો રબ પહેચાના. હવે ઇસ્મે આઝમ માટે પણ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમારું બાતુનું સ્વરૂપ છે. બરાબર. નૂર છે. પણ શું ફરમાવ્યું મૌલાએ? કે આ જાપ છે તે નૂરને જોવા માટે છે. તો નૂર કોઈ અલગ ચીજ છે. જાપ તો માધ્યમ થયું. એના જરીએ, એના દ્વારા નૂરને જોઈ શકાય છે. તો નૂર એના કરતા ઉપરની બાબત છે જે અલગ છે, લખી શકાતો નથી, જેનું નામ પણ નથી. તો પહેલા આ બાબત આપણે બરાબર સમજીએ. હવે આપણે ઇલમ પર બી એક ધ્યાન થવરાય છે અને ઇસ્મે આઝમ પર બી એક ધ્યાન થવરાય છે. તો અહીંયા આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ આ બંને ચીજોની, અથવા પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ચીજની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, તો આપણે કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ ખુદાના અસ્તિત્વ માટે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. કેમ કે ખુદા તો સબ ફોર્મે બસતા, પણ આપણને શોધવાનું ક્યાં કીધું? પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને, એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. શોધવાનું અહીંયા કીધું, પોતાના દિલમાં કીધું. દૂર મત દેખો દિલમાં હે વસે, જેમ ચંપા ફૂલમાં હે વાસ. એ ખુદાનું અસ્તિત્વ જે સૌથી નજીકમાં નજીક
કરીબનો કરીબ જે સંબંધ છે એ આપણા હૃદયના અંદર જ છે. પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે મારા નૂરને જુઓ. એ અસ્તિત્વ, એ વજૂદ, એ મૌલા ઈચ્છે છે કે બંદી સિવાયના વખતે પણ ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવું એ ઇબાદત છે. એ ઇબાદત આપણે ભૂલી ના જઈએ એટલા માટે મૌલા કે છે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે. હવે આપણે આ ચીજને સમજવી જોઈએ કે મૌલાએ પોતે ફરમાવ્યું તો આપણે ઇલમ જ્ઞાનના મૌલાને જ પૂછીએ કે મૌલા કેમ 1 કલાક કરતા વધારે બંધ છે, અમે 1 કલાક જ કરશું. બાકીના વખતે શું કરવું તો એની સમજણ આપે છે મૌલા. બરાબર. હવે આપણને આ ચીજ નથી સમજવી અને ખુદાના ખાસ્તા આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ છીએ અથવા આ સવાલો કોઈ બીજા દ્વારા મૌલા પાસે પહોંચાડીએ છીએ તો પછી એ ફરમાબરદારીમાં તબદીલી થઈ જાય છે. જે મૌલાએ પોતે ફરમાવ્યું કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે તો મૌલા 23 કલાકમાં કઈ બીજું બી કરવાનું ફરમાબરદારી આપણને સમજાવવા માંગે છે. આપણે નથી સમજવું તો પછી આપણે સામે ચાલીને જઈએ છીએ તો પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે હા 1 કલાકના ભોગે તમે વધારે કરવા માંગતા હોય કરો, 4 થી 5 કરો અને એના ભોગે નહીં, એના જે વધારે કરવા માંગતા હોય તો કરો. તો પછી આના અંદર ચેન્જ થઈ ગયું. જે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે અને પછી કીધું સામે ચાલીને ગયા તો કે 1 કલાક કરતા વધારે કરવા માંગો છો તો 4 થી 5 કરો, એના ભોગે એ નહીં, એ કરો અને એને સિવાય કરવા માંગતા હોય તો કરો. તો પછી ફરમાબરદારી મૌલા જે ઉપરથી સમજાવે છે તો કુરાન પડો જો પડના જાનો, તો મોમન દિલ કુરાન એટલે કે પોતાના દિલને પડો. ફરમાન પડો જો પડના જાનો એટલે કે મોમન દિલ ફરમાન, પોતાના દિલને પડો. દિલ એટલે કે રૂહ એટલે કે આત્મચિંતન કરો. પોતાના અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, પોતાના રૂહની હાલત શું છે એ પડો. અને હું કુરાનની જગ્યાએ ફરમાન એટલા માટે બોલું છું કે મારે પાછું સમજાવવું ના પડે કે અગર આપણે જે દુનિયાના અંદર જે કુરાનો મળે છે તો હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન ફરમાવ્યું કે કુરાન સત્ય હતું પણ કહેવાનો મતલબ કે હવે સત્ય નથી. તો એના કારણો મૌલાએ આપ્યા કે ઉસ્માને કુરાનમાં ફેરફાર કરી દીધો. આગળના બોલો પાછળ, પાછળના બોલો આગળ કરી દીધા અને કેટલીક વાતો કાઢી નાખી ને કેટલીક વાતો ઉમેરી દીધી. અને મૌલા મુર્તઝાલી કુરાન લઈને મસ્જિદમાં ગયા અને લોકોને ફરમાવ્યું કે આ કુરાન તમે લો, રસૂલુલ્લાહે મને કીધું હતું તમને આપવા માટે. તો લોકો કીધું અમને તમારા કુરાનની જરૂર નથી, અમારી પાસે ઉસ્માનનું કુરાન છે તે બસ છે. તો મૌલા મુર્તઝાલીએ કુરાન પોતાની સાથે ઘરે લઈ ગયા અને લોકોને ફરમાવ્યું કે તમને આની રતી ભાર જેટલી પણ કયામતના દિવસ સુધી ખબર નહીં પડે. તો આપણું કુરાન છે મૌલાના ફરમાન મુબારક છે. એ સમજાવવા માટે હું બોલું છું. મારે હર વખતે લંબાણ ના કરવી પડે એટલા માટે. તો જે ઉપરની બાબત છે એ પોતાના દિલને પડવાની છે. દિલ એટલે રૂહ. એનાથી નીચે છે કે ફરમાન મુબારક અને એના અંદર હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો, એ પડવાનું છે. તો ફરમાન પડો જો પડના જાનો. હવે ફરમાન પડવાના અંદર શું છે? એક તો આપણી માદરી જબાનના અંદર છે. ઉર્દુ, ગુજરાતી, હિન્દી આપણે જાણતા એ પડવાનું. અને જ્યારે તમે ઇલમ પડો છો ત્યારે બેસીને ખ્યાલ કરો, આ તરફ પણ ખ્યાલ કરો, પેલી તરફ પણ ખ્યાલ કરો. જ્યારે તમે બહુ ખ્યાલ પહોંચાડશો ત્યારે તેમાંથી એટલે ફરમાનમાંથી થોડું ઘણું સમજી શકશો. એ પણ નથી કરવું તો પછી શું થયું? પોતાના દિલને, રૂહને નથી પડવું, ફરમાન મુબારક બી નથી પડવા. તો પછી એના નીચે કીધું કે ફરમાન પડો જો પડના જાનો નહીં તો સુનો રબ કા કલામ. તો પછી સાંભળો, ઇલમ ઇજલસમાં આવીને ઇલમ મજાલિસની રેકોર્ડિંગ સાંભળો. અને પછી એ પણ નથી કરવું, પોતાના રૂહને બી નથી પડવું, ફરમાન મુબારક બી નથી પડવા, ઇલમ સાંભળવું બી નથી. તો પછી કીધું કે સુનના ભી જો ન પાઓ કિસી સે તો હરદમ લિયો ખુદાએ રસૂલ કા નામ. તો પછી ખુદા રસૂલ નામ લો. 1 સેકન્ડ મિનિટ મળે, 1 મિનિટ મળે તો યા અલી, યા મોહમ્મદ, યા અલ્લાહની તસ્બીહ કાઢો અને ઇસ્મે આઝમ છે એનો જિકર પણ કરી શકો છો. બરાબર. તો આ મૌલા પોતે આ કલામ જે બોલાણું, આ બધું જે ઇલમ બોલાણું, કોઈ ઘરના શબ્દો છે આના અંદર? બધું મૌલાના ફરમાન મુબારક છે. પણ ખબર નહીં આપણને આપણી મૌલા જે ઈચ્છે છે કે તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ. આપણે ઊંડા ઉતરવું જ નથી અને સાચી સમજ હાંસલ કરવી છે રૂહની, તો કેવી રીતે મળે? તો ઊંડા ઉતરવું પડશે ને. આપણે દરિયા કિનારે જઈએ અને આપણે કે અમુલક મોતી આપણે જે દરિયાના પેટાળના અંદર છે એ જોવે છે તો દરિયાના ગાડી પાર કરીને દરિયા કિનારે હવા ખાઈને આવતા રહો તો ના મળે, પગ પલાળો તો બી ના મળે, ઘોટણ સુધી પાણીમાં ઉતરો તો બી ના મળે, ગળા સુધી ઉતરો તો બી ના મળે. એના અંદર ગોથા ખાવા પડે. જો કોઈ इसमें ગોથા ખાવે તો ही અમુલક સાઈ अपना મોતી ઉપર લે આવે. તો આપણા રૂહાની સફરના અંદર આ બધી ચીજો બનતી હોય છે અને મૌલા કોઈ ના કોઈ દ્વારા આપણા મૂંઝવણો, પ્રશ્ન, કોયડાઓનો હલ કરવા માટે એ ઇલમ આપતો હોય છે. પણ હવે આપણે સમજવાનું છે કે એને
કેવી રીતે સાંભળવું છે, કેવા ઈમાનથી સાંભળવું છે, અને કોઈ બોલે છે એ નહીં, પણ જે ઇલમ છે એ મૌલાનું છે એ રીતે સાંભળવાનું છે. તો જ આપણે આ રોશની આપણા હૃદયના અંદર, દિલ પાક અને સાફ હશે, કોઈ હસદ અને જુદાઈ નહીં હશે, તો જ આ રોશની આપણા ઘટના અંદર, આપણા હૃદયના અંદર પ્રવેશી શકશે. તો ઘણી બધી બાબતો છે, ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ મોકો મળશે તો આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો હવે આપણે મૌલાના ફરમાન મુબારક ની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલમ વિચારી પૂરી કરીએ. તો 8 મિનિટ લાગશે. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं, ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है, हम आपकी ओर से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो इतना बड़ा समुद्र है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं, इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं, वो किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं. हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं. हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं. हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहे. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातों में हम और आप जुदा नहीं है. बातों में हम हमेशा आपके पास है. हम और आप एक है, हमेशा हम और आप जुदा नहीं है. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शिद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शिद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आजाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पे चले. खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श. ये दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर है. इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना. ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है, तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह गिनान पढ़ते हो, इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना. जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो, इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना. हमारे फरमान ही गिनान है. गिनान में, हदीस में, कुरान में है. हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं. अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं, जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो, वो पढ़ो. हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है. हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए. जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो, इसी तरह हाजिर समझना. हाजिर इमाम जाहिर में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए. हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे हैं. हम आप सभी को इस सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो. हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्फ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं. खाना बदान, खाना बदान. हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो, और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो. हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो, और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे. खाना बदान, खाना बदान. आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे, तब हम चाहेंगे कि आप 2 बातें याद रखना. एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे. दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके
उसने हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होगे और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना बदान, खाना बदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना बदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना बदान। हाजरीन तमाम इल्म बिजलिस के भाई बहनें और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा बिन आलमीन सुखी सलामत और आबाद रखे, ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे, सारी नेक उम्मीदें पूरी करे, बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे, बच्चों को नेक तौफीक दे, सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाए, आफत, तकलीफे, मसाइल, गैर समझ को दूर करे, धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे, किसी का कर्जदार और मोहताज ना करे, दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। इल्म मजालिस के सभी भाई बहनें और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में समतला इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे, लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करे। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहां भी सलामती नहीं है वहां सुख, सलामती और आबादी फैलाए। हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे, इल्म ज्ञान में इजाफा करे, हकीकत की सच्ची समझ देवे, बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे, इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। हाजिर तमाम इल्म बिजलिस के भाई बहनें और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबरान के अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा बिन आलमीन कुल गुनाह माफ करे, बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे, असल मुबारक में वासिल करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, મૌલા અલી મદદ। થેન્ક યુ કરીમભાઈ। વલીભાઈ એમની રેકોર્ડિંગ છે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે સંભળાવીશું। આપણું જીવન એટલે કે હાલ આપણે જીવીએ છીએ એ જીવન છે। યાની મદદ આપણે આવતા શુક્રવારથી મળીશું। યાની મદદ।